Venture capital. So this is the last topic from our financial management subject under the fifth unit. So venture capital, as usual, you know what is meant by capital. So if you want to start up a business and run your business in a proper manner, you require this capital finance. Without that, you cannot start up your business. Now, what is meant by venture capital? So venture capital, if you see, it is that if your business is going to come out with some new product, or some new technology you are adapting, or a new method of production you are going to introduce into the market, which is not already available into the market. So such kind of businesses or a new young entrepreneurs will be there. So those person will have lot of ideas, they will have lot of potentiality, everything they might have, and they have good knowledge and all those things, but they may lack resources, particularly financial resources. So for that people, there are a lot of banks, financial institutions, and people who are going to give support to those hands. So new young entrepreneurs, if they are coming out with some new product or new method of production or a new technology, and where it involves high risk and but better prospects, no, better you can get a good market, no. So that kind of businesses has to be encouraged. So for those people, if you are going to provide finance, then that is known as venture capital. Venture means usually it is for a particular work, no, particular projects or for particular work, that is known as venture. So venture capital means if you are going to provide finance for the new young entrepreneurs or a new startup business. Okay, so usually seed capital சொல்லுவாங்க seed na so விதை. So seed capital, if you're going to provide to that particular business, no, then they will come up with high potential growth இருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு. பட் அதனா வந்து ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணணும், எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் எல்லாமே தெரியுது. புது ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணணும்னு மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு ஹை ரிஸ்கியா இருக்கக்கூடிய பிசினஸ்க்கும் வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ், நோ, ஹைலி இன்னோவேட்டிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றது வந்து கண்டிப்பா அது வந்து பப்ளிக் கம்யூனிட்டி, அந்த சொசைட்டிய இல்ல அந்த கண்ட்ரிய கண்டிப்பா வந்து டெவலப் அடைய செய்யும். We will get good products, better technology, everything, no. For such kind of business you have to provide finance, because they have got potential, they have got idea, but அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட பணம் லேக்கிங்கா இருக்கும். ஸோ அந்த பீப்புளுக்கு வந்து if you are going to provide finance, that is known as venture capital. Now this venture capital வந்து usually how you are going to see look into அப்படின்னு பார்க்கும்போது, what are the features of venture capital இல்ல characteristics? Highly innovative projects, because already it is not there. Okay, people are going to come out with some good thoughts and ideas which is not already into the market. So such kind of businesses should be encouraged. Okay, so such type of people should be encouraged. அவங்களுக்கும் ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணும், அவங்களையும் மேல அப்லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ ஹை ரிஸ்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஹைலி இன்னோவேட்டிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ், அண்ட் தென் டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கணும் அது. அண்ட் தென் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி a நியூ யங் ஆண்டர்பிரினியர்ஸ்க்கான ஃபினான்சிங்கா இருக்கணும் அந்த இது வெஞ்சர் கேபிட்டல். அண்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ், லெஸ் மெச்சூர்ட், அவங்களையும் அப்லிஃப்ட் பண்ணும், இல்லை சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்டை அப்லிஃப்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற பிஸ்னஸ்க்கு வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி ப்ரொவைடட் அட் தி இயர்லியர் ஸ்டேஜ். ஸோ இயர்லியர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து சீட் கேபிட்டல் வழியா வந்து ஃபினான்ஸ் கொடுக்க போறோம் பிசினஸ்க்கு. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல். And it can be either in the form of equity shares மூலமா you can they can provide finance, or it can be for a debentures or a conditional loan also. So based upon இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ரிஸ்கியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆனா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து மச் வந்து என்ன சொல்றது, அது ஃபினான்சிங் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருந்தாலும் அங்க வந்து டிவிடெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறதோ அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் டிபெஞ்சர்ஸ் லோன் மூலமா ஃபண்டை நம்ம மொபிலைஸ் பண்றோம்னா கண்டிப்பாக அங்க வந்து கிளைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அந்த பீப்புளோட கிளைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும். இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் அமையக்கூடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் த்ரூ விச் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபினான்சிங் கேன் பி அரேஞ்ச்டு ஃபார் யர் பிஸ்னஸ்.
வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல இண்டிவிஜுவலுக்கு, ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவலுக்கு, ஒரு ஐடியாஸ் நல்லா ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய இண்டிவிஜுவலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் கிவ் அ சப்போர்ட் டு தெம். ஸோ அந்த மாதிரியான என்டர்பிரினியர்ஸை கொண்டு வரணும். ஓகே, தே மைட் பி தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெஷ்லி என்டரிங் இன் டு தட் ஃபீல்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கு, நிறைய தாட்ஸ் உடைய பீப்புளுக்கு கண்டிப்பா அது வந்து நல்ல மார்க்கெட்ல வந்து நல்ல வரவேற்பு இருக்கும், நல்ல வந்து ரெப்யூட்டேஷன் பில்ட் ஆகும், இல்ல நல்ல ப்ராடக்டா இருக்கும், ஃபியூச்சர்ல சொசைட்டியை சர்வ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அப்படின்னா அந்த கம்பெனிஸ்க்கு, அந்த பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு வந்து வி ஷுட் ப்ரொவைட் அ சப்போர்ட். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். அண்ட் தென் வந்துட்டு யுவர் வெஞ்சர் கேபிட்டல் மற்ற இதுல ஆப்ளிகேஷன் இருக்கா மாதிரி கட்டாயம் வந்து ரீபே இந்த இதுல பண்ணணும், இந்த டேட்ல பண்ணணும், அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இல்லாம யூ ஷுட் கிவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் தெம். அந்த இதை வந்து யூட்டிலைஸ் அவைல் பண்ணிக்கிறதுக்கான என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So usually for the high risk ana projects where most of the people will not be volunteering. So if you are going to provide finance through venture capital means then lot of people will get benefited. New people வந்து business startup பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அவங்களோட R&D ஆக்டிவிட்டி மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கேரி அவுட் பண்றதுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஸ்மூத்தா வந்து பிசினஸ் ப்ராடக்டை வந்து லான்ச் பண்றதுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயுமே வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்க போறாங்க. ஸோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் மூலமா ஒரு கம்பெனிக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். டிராபேக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வந்து தி ப்ரொசீஜர்ஸ் இன்வால்வ் இன் தட் எவ்ரிதிங் இட் கேன் பி அ குவைட் லென்தி ப்ராசஸ். அண்ட் வந்து வந்து எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் அந்த வரவேற்பு கிடைக்குமா, அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபினான்சிங் மூலமா சப்போர்ட் இட் வில் கெட்ன்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். Okay, so some business cannot get that benefit. All the business will not get that benefit out of that. So it can be a long lengthy process and complex process to obtain finance through venture capital. So what are the stages of venture capital financing? So இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல்னா என்னன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஒரு நியூ இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸோட வரக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு வந்து யூ ஷுட் ப்ரொவைட் அ சப்போர்ட். ஹைலி ரிஸ்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஹைலி டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக we are going to provide the venture capital financing. So it is also a good source of finance for a startup business. So this stage is how they are going to provide finance finance at various stages அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are providing at earlier stage, later stage and turnarounds. earlier stages அப்படின்னு பார்க்கும்போது in the way of seed capital, startup capital இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க. ஸோ பாத்தீங்கன்னா வந்து சீட் கேபிட்டல்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணணும், ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு மைண்டுக்குள்ள. ஸோ அதுக்கான R&D ஆக்டிவிட்டி, அந்த இனிஷியலா பண்ண வேண்டிய வேலைகள்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி, அந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணா எப்படி போகும் அப்படின்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங், அந்த இனிஷியல் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்றதுக்கு முதல்ல பிசினஸ் துவங்கறதுக்கு சீட் கேபிட்டல் தராங்க. ஸோ R&D பர்டிகுலர்லி R&D ஆக்டிவிட்டிக்காக. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், ஸோ அதுல என்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணலாம், ஸோ R&D ரிசர்ச், அந்த டிசைன் எப்படி இருக்கும், அந்த ஷேப்பு, சைஸு, கலரு எல்லாத்த பத்தியும் நம்ம வந்து R&D ஆக்டிவிட்டி கேரி அவுட் பண்றதுக்கு முதல்ல வந்து சீட் கேபிட்டல் பிசினஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் கேபிட்டல். Okay, so after you are generating your ideas and you have done almost your R&D activity அப்படின் போது நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராடக்டை வந்து எப்படி வந்து லான்ச் பண்ணலாம். யூஸ்வலி ப்ராடக்ட் வந்து லம்சம் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரோட்டோடைப்பிங், யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் ஆல் தோஸ் திங். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பைலட் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் கமர்ஷியலைசேஷன். யூ வுட் ஹவ் ரெட் இன் நியூ ப்ராடக்ட் ஸ்டேஜஸ் டெவலப்மெண்ட்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ இனிஷியலா வந்து R&D ஆக்டிவிட்டிக்கு டிசைன் இப்படி பண்ணலாம், ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற தாட்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு சீட் கேபிட்டல் தேவை. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபார் ஸ்டார்டிங் அப் தி
the product and producing the product, developing that product, and the product னு ஒரு ஃபார்ம் கொண்டு வர்றதுக்கு, and then வந்துட்டு அத பைலட் டெஸ்டிங், அது வந்து மார்க்கெட்ல வந்து டெஸ்டிங் பண்றது, வெதர் இட் வில் பி அக்செப்டட் பை தி பீப்புளா, வாட் இஸ் தேர் வியூ பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்கணும். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் கமர்ஷியலா வந்து லான்ச் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராடக்ட்டை. அதுல இருக்க ஒன்னு ரெண்டு டிஃபெக்ட்ஸோ இல்ல வந்து ஃபீச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோ சூட்டபிளா இல்லைன்னா என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ண பிறகுதான் கமர்ஷியலைசேஷன், அந்த ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன், அந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு பிசினஸ்க்கு பிசினஸோட எல்லா கட்டத்துக்குமே என்ன தேவைன்னா பணம் தேவை. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் தேவை. அண்ட் தென் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து ப்ராடக்ட், யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள், பிசினஸ் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் இல்ல, ஸ்லோலி வந்துட்டு சேல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து ஓரளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல மூவ் ஆகிறதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை, பணம் தேவை. ஸோ இமிடியட்லி வந்து சேல்ஸ் பார்த்து டிமாண்ட்ஸ் பார்த்து ப்ராஃபிட் வந்து பிசினஸ்க்கு, நியூ பிசினஸ்க்கு, அதுவும் நியூ பிசினஸ்க்கு they will not get. So during that stage also we require finance. So அந்த சேல்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அடையறதுக்கு, ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல்ல அடையறதுக்கும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஃபினான்ஸ் தேவை. ஸோ தட் திங் வில் ஹேப்பன் இன் தி லேட்டர் பார்ட் ஆல்சோ. ஸோ வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன், இன்னும் வந்து அதிகமாக விரிவடைஞ்சு நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனை, அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் வால்யூம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு, ப்ராஃபிட் நம்ம அட்டைன் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ இந்த இடைப்பட்ட காலத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து we should have finance for producing the product and realizing the amount on after the sales. Everything we require the finance in between la. So அந்த 3 to 4 years and 3 to 5 years க்கு நம்மளுக்கு finance provide பண்றோம். Venture capital, they will be providing finance in order to do the business, in order to carry out production, expand the business, everything. So at all these stages we require. Okay, so early stages வந்து we require finance in the form of seed capital, startup capital, and in between also வந்து sales வந்து கொஞ்சம் peakல வந்து achieve பண்றதுக்கும், profit கொஞ்சம் rise ஆகிறதுக்கும் it will take time. After you commercialize your product into the market, it will surely take time. So after your sales is expanding, still more if you want to expand your business, or if you want to go add a new lines to your product, no, new lines into your business also, you will diversify, no, other business லயோ இல்ல other industry லயோ இல்ல இன்னொரு new product line ஓ ஆட் பண்ணுவீங்களா, எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் தேவை. அதே சமயத்துல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பர்பஸ்க்கும் நம்மளுக்கு ஃபினான்ஸ் தேவை. ஸோ ஆல் தீஸ் சப்போர்ட் வில் பி டன் பை தி வெஞ்சர் கேபிட்டல் அட் ஸ்டேஜஸ், இயர்லி ஸ்டேஜ் அண்ட் லேட்டர் பார்ட் ஸ்டேஜ். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிக்ளைன் யுவர் மார்க்கெட் ஷேர் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு லேண்ட் அப் also, or if you are facing some recession situation in your business also, even during that time also you require the finance. ஸோ அதனால வந்து எல்லா ஸ்டேஜஸ்லயும், லேட்டர் பார்ட் ஸ்டேஜஸ்லயும், அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ பிகம் டர்ன் அரவுண்ட்ஸ்னா, இஃப் யூ பிகம் எ சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட், இஃப் யுவர் பிசினஸ் இஸ் கோயிங் டு எ சிக் யூனிட். சிக் யூனிட்னா என்ன, சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்னா அந்த பிசினஸ்ல எந்த விதமான ப்ராஃபிட்ஸும் இல்ல, சேல்ஸும் இல்ல, அந்த பிசினஸே ரொம்ப டல்லா எடுத்து ரொம்ப ரிசெஷன் டிப்ரெஷன் கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்டுக்கும் யூ ஷுட் rehabilitate such industrial unit. You should bring back that such industrial unit, sick industrial unit to a normal one. ஸோ அந்த மாதிரியான பிசினஸ்க்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல்ன்றது. Venture capital will be provided at each and every stage, in the early stage and the middle stage and the later part stage, as well as if the business turns out to be a sick industrial unit also, the business requires the support from the banks or some financial institutions, or from individual investors, or some of the body corporates which are providing this such kind of venture capital financing. So these are the stages at which ஒரு stages right from the idea generation ஆயிட்டு அதை வந்து நம்ம ப்ராடக்டா டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஐடியா ஜெனரேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்து R&D ஆக்டிவிட்டி கேரி அவுட் பண்றதுல இருந்து how we can design our productன்றதுல இருந்து till the business is வந்து want to expand or going to the next level or improve its sales, or no, till that also you require the finance.
Even if your business is becoming a sick industrial unit, that time also, in order to make that business to come back and come out with some other products, no, for that time also you require finance. So it is required at each and every stage. Okay, management buyouts na வந்து particularly if you require finance, no, if you are going to get from the borrowers, from the other people, investors கிட்ட இருந்து fund எடுத்துட்டு வரோம்ல, அதுதான் வந்து management buyouts and thing. So turn around na sick industrial unit திரும்பி வந்து technically வந்து சில business வந்து சஃபர் ஆகும், அதாவது டெக்னாலஜி இல்லாம. ஸோ இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் வந்து நாட் ஓன்லி கோயிங் டு ப்ரொவைட் தி ஃபினான்ஸ், பட் ஆல்சோ வந்து சம் ஆஃப் தி அடிஷனல் சர்வீசஸ் லைக் கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ், டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் சரியில்லாத பிஸ்னஸ் கூட வந்துட்டு தே வில் ப்ரொவைட் சம் அட்வைசரி சர்வீசஸ் டு ஹவு டு பிரிங் தெம் பேக் அகெயின். ஸோ அதனால வந்து ஃபினான்ஷியலா வந்து புவரா இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிஸ்னஸையும் வந்து ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வந்து பிஸ்னஸை திருப்பி கொண்டு வர போறாங்க. டெக்னிக்கல் லாகிங்கா இருக்கக்கூடிய பிசினஸையும் திருப்பி வந்து ஓகே வி கேன் பிரிங் தெம் பேக் டு அகெயின் அப்படின்றதுக்காக தே வில் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ். ஸோ யூ ரெக்வயர் ஃபினான்ஸ் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி business. So this venture capital will provide finance to the business people, particularly for the new young entrepreneurs, for the startup business. Okay, so this is all about stages of venture capital financing. So நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்கா வந்து venture capitalனா என்னன்றத நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ வந்து ஒரு புது பிஸ்னஸ்க்கோ ஒரு புது இனோவேட்டிவான ஹைலி ரிஸ்கியான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நல்லா வந்து ஒரு வரவேற்பு தரணும், அவங்களுக்கும் ஃபினான்ஸ் கொடுக்கணும். வந்து தென் ஒன்லி வி கேன் கம் அவுட். இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இட் வில் பெனிஃபிட். அந்த பிஸ்னஸும் வந்து இட் வில் அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கும் ரன் பண்றதுக்கும் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அண்ட் ஈவன் வி ஆல்சோ வில் கம் ஆஸ் அ கன்சியூமர், வி வில் கெட் டு நோ மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் மோர் இன்னோவேட்டிவான புது ப்ராடக்ட்ஸை மார்க்கெட்ல பார்க்க முடியும். So if people has got only idea and if they cannot execute that one, it is a really என்ன சொல்றது, அந்த சொசைட்டிக்கு அந்த எக்கனாமிக்கு அது வந்து பெரிய இழப்பு தானே. ஸோ அதனால வந்து if you want to improve the country's economic growth and development, if you want to improve your business na, so you have to show the hands to the give way for the startup business. So you have to provide the finance for the startup business. So this will be provided by the banks and some of the financial institutions. Some of the people who are there who are providing support in the form of finance as well as technical support also they give. So they provide the advisory services, counseling services, what all things can be done அப்படின்றத வந்து ideas வந்து they also give. Okay, so and then apart from that, features of venture capital நம்மளுக்கு தெரியணும். And then what are the methods through which venture capital financing is given, what are the benefits of venture capital financing, அதுலயும் என்ன drawbacks இருக்கு, and what are the stages. So sometimes they might ask what is meant by seed capital. So seed capital na ஒரு business seed என்ன விதை. ஸோ முதல்ல எடுத்தோன்னே ஒரு business வந்து உள்ள வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றது தான் seed capital. ஸோ அவங்களோட R&D ஆக்டிவிட்டி, அதர் டிசைன் பத்திலாம் வந்து ரிசர்ச் வந்து பண்றதுக்காக கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கான டிசைன் அதெல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்கணும்ல, மாடல் எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த ப்ராடக்ட்ன்றது, அதுக்கு முதல்ல வந்து ஃபினான்ஸ் தேவை. ஸோ அந்த பேசிக்கான அமௌண்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு தேவைன்றதுனால சீட் கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்றான். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் மென்ட் பை தட் அப்படின்றது தெரியணும். அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஹவு திஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபினான்சிங் இஸ் ப்ரொவைடட் அண்ட் ஃபார் வாட் பர்பஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொவைடட். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு மாதிரி பிசினஸ்க்கு பணம் தேவைப்படும். ஸோ ஒரு ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்க பிசினஸ்க்கு வந்துட்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பொசிஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்காக ஒரு மீடியம் டேர்ம்காக ஃபினான்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி வந்து ப்ரொவைட் பண்றது, ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆகும், உங்க ப்ராடக்ட் டிக்ளைன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ்க்கும் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல ஃபினான்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ லைக் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் யூ ரெக்வயர் ஃபினான்ஸ் ஃபார் தி பிஸ்னஸ். So that is known as stages of venture capital financing.